ہاللیلویا۔ سوائیں کی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ٹھیک، ہاں، ٹاپک کیا ہے؟ دروازہ، ہاں، تنگ دروازہ۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ حوالہ دیکھیں گے خدا کے مقدس کلام میں سے، مقدس متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت خدا کے مقدس کلام میں سے ہم اس کو پڑھیں گے اور پھر اس پر ہم آج غور کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت دی گئی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت، ان دو آیات کو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ یہ اس طرف آگے آگے جگہ ہے۔ ان آیات کو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ اچھا، سارے پڑھیں گے، کلام سارے ہنستے ہیں۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ رستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، تھوڑے نہیں، تھوڑے بہت ہیں، یعنی بڑے زیادہ نے جڑے ہلاک ہونا والے ہیں۔ ایک گل یاد رکھیں۔ 14ویں آیت، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ رستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ تھوڑے ہیں، کتنے ہیں؟ ہاں، کم ہیں، تھوڑے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ کیوں کم ہیں، کیوں تھوڑے ہیں، وجہ کیا ہے۔ یہ آج ہم دیکھیں گے کیوں مسیح نے یہ بیان کیا کہ سارے گرجے جانے والے بھی آسمان کی بادشاہی کے اس دروازے سے بادشاہی میں داخل۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو کیا سب تیار ہیں؟ اور کرنا ہے مسیح کی بات پر۔ مسیح نے کیا کہا؟ کلام کہتا ہے تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وہ رستہ کشادہ ہے۔ کیا ہے؟ کشادہ ہے۔ اچھا، کشادہ کا مطلب ہے چوڑا، وسیع، پھیلا ہوا یا کھلا ہوا، جتنا مرضی تو بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو زندگی کو جاتا ہے یہ چوڑا نہیں ہے، سکڑا ہے، راہ کٹ ہے۔ اس سے داخل ہونے کے لیے تجھے زور لگانا پڑے گا، لیکن وہ رستہ جو ہلاکت کو جاتا ہے، جو تیری زندگی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، وہ رستہ بڑا ہی پھیلا ہوا ہے، کھلا ہے، وسیع ہے۔ اور یسوع نے کہا اس سے جانے والے بڑے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں۔ یہ زندگی تھوڑے تے ادھر زیادہ۔ کہ یسوع نے منہ نکالے پہاڑی بات دے وچ، اور بڑی خاص گل ہے کہ یسوع مسیح نے جب یہ بیان دیا تو کہا وہ رستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اس سے داخل ہونے والے بہت زیادہ ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہلاک ہو جائیں گے، لیکن نیچے لکھا ہے کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے۔ کون سا؟ جی، کون سا؟ جی، کیڑا دروازہ تنگ ہے؟ جی، جو زندگی کی طرف جاتا ہے یہ تنگ ہے، ایک کھلا نہیں۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے یہ تنگ ہے تو پھر تنگ کیوں ہے، تنگ ہونے کی وجہ کیا ہے، کرائیٹیریا اتنا خدا مسیح نے کیوں تنگ کر دیا ہے۔ وہ تو بڑا ہی کھلا ہے، لیکن یہ جو زندگی میں جانے یہ نہ تنگ کیوں ہے، کیوں سکڑا ہے، کیوں جگہ کم ہے گزرنے کے لیے، وجہ کیا ہے؟ آگے چل کے دیکھیں گے۔
کلام کہتا ہے وہ دروازہ تنگ ہے. یسوع نے کہا اس سے گزرنے والے تھوڑے ہیں. اب مطلب کیا ہے؟ تھوڑے ہیں. حقیقی توبہ کرنے والے تھوڑے ہیں، رلی ملی توبہ کرنے والے زیادہ ہیں. جو واقعی توبہ کر کے مسیح کے کلام پر عمل کرتے ہیں تھوڑے ہیں، گھٹ ہیں، کم ہیں. جو واقعی توبہ کر کے مسیح کے حکموں کو مان کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، مسیح نے کہا کم ہے. وہ جو شخص حقیقی توبہ کرتا ہے، اور حقیقی توبہ کا مطلب یہ ہے اپنی راہوں سے، بری روشوں سے، جی بولو تو صحیح، اپنی راہوں سے پھر جانا، اپنی روشوں کو چھوڑ جانا، اپنے وہ کام جو آپ کر رہے تھے مسیح میں آنے سے پہلے وہ چھوڑ جانے، ختم کر دینے. اس کو کہتے ہیں حقیقی توبہ، روحانی توبہ. مسیح نے کہا ایسے لوگ کم ہیں. ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا. آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اس دروازے میں سے داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. غور کرنے خدا کے کلام میں. ہلیلویا، ہلیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہلیلویا. جب آپ حقیقی توبہ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے مقصد چھوڑ دیتے ہیں. مقصد کس کا؟ خدا کا. ارادے کس کے قائم رہتے ہیں؟ خدا کے. جو خدا چاہتا ہے پھر ہم وہ کرتے ہیں. پھر ہماری اپنی مرضی نہیں بلکہ کس کی مرضی؟ جو خداوند یسوع چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. یہ ہے حقیقی توبہ. سنڈے والے دن لاسٹ سنڈے 12 لوگوں نے پانی کے بپتسمے لیے. خدا نے میرے دل میں ڈالا یہ کلام شیئر کر کہ حقیقی توبہ وہ ہے، حقیقی بیپتزم وہ ہے جو واقعی پرانی زندگی کو ترک کر دیتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں بپتسمہ لینے کے باوجود بھی وہ غلط کام کرتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں. کیسے گزاریں؟ ایمان کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاریں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، برداشت کر کے زندگی گزاریں. کیونکہ دروازہ جس میں سے ہم گزرنے والے ہیں یا گزر رہے ہیں یہ تنگ ہے، سکڑا ہے، لیکن جو کشادہ ہے بہت وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے. کرسچن لائف سوچ سوچ کے قدم رکھنے کی لائف ہے. اے نہیں جڑا دل چاہے تو کا چھڑے. نو، ایسا نہیں ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہلیلویا. ہاتھوں کو کھا کر کہیں گے ہلیلویا. میں چاہتا ہوں لوکا کی انجیل اور اس کا 13واں باب 22 سے 30 آیت تک تلاوت کیا جائے. پڑھیں ذرا اس کو. بڑی خوبصورت ٹیچنگ اسی نے دی. پڑھیے گا مقدس لوک چیپٹر 13 ورس نمبر 22 and 30 تک، یعنی 22 سے 30 آیت تک 13ویں باب. وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا، وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دے رہا تھا. یروشلم کا سفر کر رہا تھا. یروشلم کا سفر کر رہا تھا. اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ کٹ ہیں، تھوڑے ہیں. اس نے ان سے کہا جان فشانی کرو. کیا کرو؟ جان فشانی کرو. تنگ دروازے سے داخل ہو. تنگ دروازے سے داخل ہو. ایک چوڑا نہیں کہ مدد کو بندہ پلیٹے جو مارے جائے کہ میں نجات پا گیا، توبہ کر گیا، بپتسمہ لے لے، میں جو مرضی کرتا رہا. نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے. تیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے. نہیں ہو سکیں گے. مسیح نے کہا بڑے آن گے جڑے بڑھن کی کوشش کریں گے کہ میں نجات پا کے کسی طریقے دروازے کے اندر چلا جاؤں، لیکن نہیں جا سکیں گے. کلام کہتا ہے یسوع نے کہا جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چڑھے، دروازہ بند کر چڑھے گا. ایک بار یاد رکھو، نجات کا دروازہ جب بند ہو گیا تو کوئی بندہ توبہ بھی نہیں کر پائے گا. ایک بار یاد رکھو، ٹائم ہے جے کر لو. جدھر توبہ کا دروازہ بند ہویا کوئی کر نہیں سکے گا. اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کھٹکاتے رہو، کنڈیتے بجاتے رہو، بیلاتے خداوند کھول، کہ اندر آواز کی آئے گی. یہ کہنا شروع کرو گے کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے. ہمارے لیے کھول. اور وہ جواب دے کہ
मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। तो एक्सक्यूज क्या दिया जाएगा? आगे लिखा हुआ है, ये कहाँ से थे हो? हाँ कहाँ के हो? उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे, हाँ एक्सक्यूज क्या दिए? उस वक्त कहना शुरू करोगे, खुदावंद तूने तो हमारे रूबरू खाया पिया, हम तो तुझे जानते हैं, तूने हमारे बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में तालीम दी। यही लिखे है ना? जी। हाँ, लेकिन जवाब की है, मगर वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता, मैं तुमसे कहता हूँ मैं नहीं जानता, नहीं जानता। तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो? ऐ बदकारों, सब तुम सब मुझसे दूर हो। हाँ, वहाँ रोना और दांत पीसना हो। कितने पाएगा? रोना और दांत पीसना। ऐसे हाले मेरे ख्याल से पूरा 40 नहीं होया, 33, 34, 35 सेंटीग्रेड की लोगों की चीखा निकल गई है गर्मी से। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। कितने पाएगा? आग में, जलती हुई भट्टी में। जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे, अपने आप को बाहर लोगों के अंदर जिनको आप समझते नहीं जाएगा, जो तुसी में को ना है कि उठे में मैं तो बाहर, मैं तो बढ़िया दुआवा, मैं तो बड़ा गिरजा, मैं तो अगे बैठ के बात था, मैं तो देखा तो पता नहीं की, लेकिन ये अंदर मैं बाहर ये क्यों? जी। और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत का शरीक होंगे। और देखो बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। बाज़ अव्वल ऐसे हैं जो और बाज़ आखिर ऐसे हैं जो, यानी जेड़े बात चाहे वो बादशाह च जाणगे ते जेड़े कहते हैं मैं जावांगा वो बाहर खलोता है। क्यों? वजह क्या है? हम तंग दरवाजे से दाखिल होना पसंद नहीं करते। उसी ने कहा जाफशानी करो। क्या करो? जाफशानी। कई बंदे आज भी घर सुते होंगे, हाल तक सुते होंगे। जाफशानी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंदा इतने की कोशिश की मैं बपतिस्मा लेके निजात पा गया, तू निजात पा के भी बाहर रहेगा। एक बात याद रख, लोग भलेखे च मारे जाएंगे। उसी ने कहा बड़े लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ उत्तर पश्चिम और पता नहीं कहां से आके दाखिल हो जाएंगे, लेकिन जेड़े समझ लेने कि मैं जाऊंगा वो बात होता है। हमें कलाम को समझने की जरूरत है। मसीह ने गल कर की छड़ी, जाफशानी करो ताकि क्या करो? तंग दरवाजे से जरा जोर से बोलो, कौन से दरवाजे से? हालेलुया, हालेलुया। तो दरवाजा तंग है, गाल याद रखिए। क्राइटेरिया बड़ा काम किया हुआ है मसीह ने। कुशादा, उसी ने दो रास्ते बताए। पहला उसी ने कहा बड़ा ही कुशादा है, इसका मतलब मैंने बताया बड़ा वसीह है, फैला हुआ है, खुला है, जितना मर्जी का। दूसरा तंग है। दूसरा, अच्छा ये जो कुशादा है ये रास्ता जाता रहा है, हलाकत की तरफ जा रहा है, जहन्नम की तरफ जा रहा है, आपको कहीं और लेकर जा रहा है। तो इसलिए आप देखें कि आप कौन से ट्रैक पे हैं, कौन से रास्ते पे हैं, जा कहां रहे हैं। आपको पता है जब हमने कहीं जाना हो तो डायरेक्शन लेने के लिए क्या यूज करते हैं जी? हैं वो इंजन टोड़ना रहता तो आगे आगे हैं इंजन टोड़ता है ना, वो लाठू जिहा फिरदा रहता है लैंड दे विच। अच्छा जिथे तुसी पहुंचना उत्थे जाके ठहर जांदा ते इंजन करना है जी हैं। अच्छा ये तो होने याद आई है, लेकिन हुजूर दाऊद ने ज़बूर 119 दे विच लिखा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। यानी तेरे कदमों के लिए तेरी पैरवी करता है। तूने जाना कहाँ है, कलाम तुझे गाइड करेगा। ये गूगल रिसर्चर तो अभी आया, लेकिन हजारों साल पहले दाऊद ने लिखा, मेरे कदमों के लिए चिराग क्या है? तेरा कलाम है, जो मेरी पैरवी करता, मेरी रहनुमाई करता, मुझे कहां जाना है, सही डायरेक्शन बताता है।
हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। तंग दरवाजा, इमसाल की किताब 16वां बाब 25 आयत पढ़ेंगे जरा। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। हाँ, गौर करियो, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। साल 16:25 में लिखा है, ऐसी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राह है। क्या है? मौत की राह। ये बंदे को बाद में पता चला जब उसी ने कहा ना उठा के डालो, मैं नहीं जानता, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, ये बाद में पता चलेगा मैं मेरे ट्रैक पे था। और फरिश्ता मुझे उठाकर कहाँ ले आए, कहाँ डाल दिया? कलाम कहता है ऐसी राह भी है जेड़ी बंदियां नूं सीधी मालूम होती है। वो कहता है मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक, मैं जेड़े रास्ते से चल रहा हूं, हाँ यही राइट वे है, यही ठीक रास्ता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि साल 16:25 में उसकी इंतहा में जब एंड होगा तो तुझे आगे मौत मिलेगी। एक कलाम की गल थी, मैं अपने दोनों नहीं कह रहे, साल 16:25 घर भी जाके पढ़े लिखे ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन इंतहा में क्या है? क्या है? बोलो तो सही, क्या है? मौत की राह है। क्या है? हाँ, मौत की राह। और इंसान जा रहे हैं। कलाम कहता है अहमद की रविश उसकी नजर में दुरुस्त है। अहमद की रविश क्या है? दुरुस्त है, लेकिन दना नसीहत को सुनता है। दना क्या करता है? जो दना शख्स है वो नसीहत को सुनेगा और सुनकर उस पर अमल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही रास्ता है जो हमें हलाकत की तरफ ले जाता है। और इंसान कहता है जी मैं तो रहे हैं जी तो बिल्कुल ठीक है, मैं चल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ा अक्लमंद हूं, लेकिन उसको पता नहीं लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा, नतीजा क्या है। आमीन, हालेलुया। इसलिए ज़बूर 1 और उसकी 6 आयत में लिखा है साधुओं की राह खुदा जानता है, लेकिन शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदा साधुओं की राह को भी जानता है, खुदा शरीरों की राह को भी जानता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो रास्ता सुगड़ा है, दरवाजा छोटा और तंग है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा इधर ये मतलब नहीं कि दरवाजा छोटा है तुसी ना नहीं सकते। अक्सर दरवाजे छोटे लगे हो ना तो इंज करके लगना पैंदा, इंज करके, वरना सिर वज जाता है ना सिर। खुदा की बादशाही का दरवाजा भी मैं आपको बताऊं ऐसा ही है, झुककर जाना पड़ता है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को झुकाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये झुकना पैंदा है, अपने आप को उंडेलना पैंदा है, खाली करना पैंदा है, फिर जाकर हम उस बादशाह के वारिस होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काश कि हमारी लाइफ ऐसी हो। एक गल मेरे याद आ गई, मैं बाल कटवाने के लिए गया तो उन्होंने बड़े बाल रखे तो सैलून के अंदर आया, उसके बाल ना करली थे, क्या थे? हाँ पंजाबी में कुंडल, हाँ कुंडलों वाले। अच्छा उनको भी कह रहे हैं सैलून वाले में, कहता है भाई इसको स्ट्रेट करो। क्या करो? भैना जानती है स्ट्रेट कर दी और आवाज नहीं पता, भैना जानती है स्ट्रेट कर क्या होगा। अच्छा उन्हें ला के ना सोचते गर्म करके एंड करके एंड किया तो बाल सीधे हो गए। वो स्ट्रेटनर से विचवा के वो जो मुंडी जिस एंड करके बंद करके एंड किया बाल सीधे, कुंडल ले गए हैं। वो जो एंड वाल फेस है ना वो कुंडल ले गए। अरे खुदा का कलाम भी स्ट्रेटनर है, जब तू मेरे च अपनी जिंदगी देगा तेरे सारे वट काट के रख देगा। हालेलुया, सारे वट काट देगा। एक आधे ऊपर में बैठे यकीन मनो लोगों के वट कट देता है खुदा का कलाम। वो कुंडल पे सामने एंड करके कीता है, जब एंड कीता तो बाल सीधे। अरे कोई बंदा सीधा नहीं होता, उसको कलाम के हवाले करो। खुदा का कलाम ऐसा स्टेटमेंट तेरे सीधा करके रखा है। हालेलुया, कह सकते हो? हालेलुया। ये भैन
زیادہ پتہ چلے گا. جیسے تو تالی کی بات ہے تو زیادہ ہے. ہیلیلویا. اسٹیٹس سیدھا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے خدا کا کلام مجھے بندے کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. آمین. ہیلیلویا. اور کریں خدا ان کا کلام فرماتا ہے وہ رستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کی طرف جاتا ہے، لیکن جو زندگی کی طرف جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تنگ بھی ہے، سکڑا بھی ہے. مسیح نے کہا ادھر زیادہ تے ادھر کٹ، تھوڑے جو زندگی کے دروازے میں سے گزرتے ہیں بڑے کم ہیں. اور پھر نالی کہنے کہ بھائی جی ساری شہوات تو نہیں نہ چھڑیاں جاندیاں. تے جڑا کہندا نا ساری شہوات نہیں چھڑیاں جاندیاں میں والا پڑھن دی لوڑ ہے. جب مسیح کے ٹریک پر آئیں گے تو پھر آپ کو ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. آمین. ہلیلویا. نہیں چھڑ سکتے خدا کو مدد مانگو، خدا کو مدد مانگو. تو پہلا راستہ کیا ہے؟ چوڑا ہے، کیا ہے؟ لیکن دوسرا کیا ہے؟ اس کے برعکس مسیح نے کہا جو زندگی کی طرف جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تنگ ہے، سکڑا ہے. مسیح نے پیچھے آنے والے جو مسیح کے پیچھے آتے ہیں، جو مسیح کو فالو کرتے ہیں، مشکل اور پریشانی، تنگی، بیماری، ان سارے حالاتوں میں سے گزرنا پڑے گا. ایک تنگ دروازہ ہے، اس کے لیے مشکلیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، پریشانیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اور طرح طرح کی آزمائشیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ دروازہ کی ہے. زور سے بولے کیا ہے؟ ہاں. اور ان ساری مشکلوں میں سب سے بڑی بات کہ آپ خدا کے وفادار ہیں، آپ یسوع کے وفادار ہیں، آپ اسی کی وفاداری میں زندگی بسر کرتے ہیں. یہ تنگ دروازہ ہے، رستہ سکڑا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، یا تک کہ اپنی مخالفت بھی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے، اعزازانی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے. اسی نے بہت کچھ برداشت کیا، شاگردوں نے بہت کچھ برداشت، کلیسیا نے بہت کچھ برداشت کیا. آج ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. تو اس لیے کلام کہتا ہے یہ آسان نہیں ہے کہ کلام سن لینا. سننا آسان ہے، سننا لیکن سن کر عمل کرنا جی زور سے بولو کیا ہے؟ مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ کلام آپ کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، عیش و عشرت چھوڑنی پڑتی ہے. کیوں؟ رستہ سن رہا ہے. طرح طرح کی خواہشیں چھوڑنی پڑتی ہیں. جو بات کلام سے ٹکرائے اس کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ رستہ سکڑا ہے. جو مسیح کہے وہ ماننا پڑتا ہے، اپنی من مانی نہیں کرنی. کیوں؟ رستہ سکڑا ہے. آپ داخل نہیں ہو پائیں گے اگر اپنی مرضی کرتے رہیں گے. ہلیلویا. میری نہیں بلکہ کس کی ہو؟ کس نے کہا؟ جی مسیح نے کیا کہا؟ میری نہیں بلکہ تیری مرضی. ہاں. دو قسم کے لوگ مسیح نے یہاں بیان کیے. ایک وہ جو اپنی مرضی کرتا ہے، اس کے لیے رستہ کشادہ ہے، جہنم میں جائے گا، اٹھا کے وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. لیکن دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ شخص ہے جو ایماندار ہے، جس نے حقیقی توبہ کر کے مسیح کی تعلیم پر وہ عمل کرتا ہے. ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کا رول اور ریگولیشنز رکھے ہیں، جو مسیح کے رول ریگولیشن سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جو کلام کی راہ سے زندگی گزارتا ہے، اپنے نظم و ضبط کو قائم رکھتا ہے. ایسا شخص کلام کہتا ہے ہمیشہ اور اپنی زندگی کا وارث ہوگا. ہلیلویا. 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 غور کریں کہ خداوند نے کیا کہا ہے. اگر آپ آسان رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو رستے دو ہیں، ایک کشادہ ہے، دوسرا سکڑا ہے. ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے. جب میں مسیح میں آیا تو بہت ساری چیزیں خداوند نے مجھے بولا ہے چھٹیاں بیٹھ گیا. میں کہا مشکل ہے، لیکن چھٹیاں پہ ہیں. خدا زوراور ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا.
हालेलुया, हालेलुया। जब आप वो चीजें छोड़कर अपने आप को खुदावंद के हैंड ओवर करते हैं, खुदावंद आपका मुंह बन जाता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए जब आप वो शादा रास्ता इख्तियार करेंगे ते तुम्हारे नाल बड़े लोग मिल जाएंगे, चला मिल गया करेंगे। बड़े लोग जो गलत काम करने के लिए आपके साथ तैयार हैं, टोले बन जाएंगे, गलत काम शुरू हो जाएंगे। क्यों? रास्ता कुशादा है, टोलियां मिलेंगी, गलत काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो रास्ता सुगड़ा है, जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है, जब आप किसी को बोलेंगे ना भाई जी ऐ ना करो, ये गलत है, खुदा मना करता है, तो कहेगा जी 30 साल हो गए करते हैं, एडी छेती तरीका छोड़ता है। 20 साल हो गए करते हैं, एडी छेती तरीका छोड़ता है। 40 साल हो गए, अपनी उम्र गुजर के करते हैं, इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा ना, वो थोड़ा थोड़ा करके कहना नाल बड़ा बहाना भी पाता बंदा, थोड़ा थोड़ा करके एकदम छड़ा के दे एंजो ले कुछ भी नहीं होगा। अगर तू एकदम ला सकता है तो एकदम छाड़ नहीं सकता। हालेलुया। ये ना छड़न का बहाना दे बंदे को, ये थोड़ा थोड़ा ना कदी तू छड़े ना दे जान छुटे। हालेलुया। चुप भी कर गए। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। तो ऐसा शख्स जो कुशादा रास्ते की तरफ जाएगा, बड़े लोग मिलेंगे उसे, लेकिन ऐसा शख्स अपनी जिंदगी से महरूम हो जाएगा, आसमान की बादशाही में नहीं जा पाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, गौर करें खुदा के कलाम पर। आपको पता है गुनाह की वजह से खुदा ने रास्ता बंद किया था। गुनाह की वजह से खुदा ने रास्ता बाग-ए-अदन से जब आदम को और अम्मा हवा को निकाला तो क्या हुआ जी? दरवाजा बंद कर छेड़ा से बाग-ए-अदन था, दरवाजा बंद कर दिया था, रास्ता बंद करके वहां 16 तलवार लगाई थी, ये दोबारा अंदर ना आ सके। अच्छा, ये तब तक बंद किया था जब तक मसीह ने कफारा नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब गौर करें, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब, नाम ही आयत पढ़ेगा, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। दरवाजा मैं हूँ, है दरवाजा मैं हूँ। हाँ, दरवाजा कौन है? मसीह ने क्या कहा? दरवाजा मैं हूँ, दरवाजा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा, वो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा। हाँ, अंदर बाहर आया जाया करेगा। और आगे क्या लिखा है? और चारा पाएगा। क्या पाएगा? चारा पाएगा। क्या पाएगा? क्या पाएगा? चारा पाएगा। क्या पाएगा? चारा। चारा क्यों पाएगा? चारा पाएगा। दरवाजा कौन? उसी ने यहाँ आके क्लियर किया, दरवाजा कौन? मैं। जो मुझसे दाखिल होगा वो निजात पाएगा, और जो मुझसे दाखिल नहीं होगा, किसी और पास चढ़ने की कोशिश करेगा, वो निजात नहीं पाएगा, वो बाहर रहेगा। दरवाजा मैं हूं, मुझसे होकर गुजरना जरूरी है, यानी बिनु कबूल करके तौबा करना, निजात पाना, बपतिस्मा लेना जरूरी है। जो मुझसे दाखिल होगा निजात, जोर से बोलो, क्या पाएगा? और सिर्फ ये निजात नहीं पाएगा, बाहर अंदर आया जाया भी करेगा, और कलाम कहता है चारा भी पाएगा, यानी मैं उनका लीक भी दांगा कि की करना है। ये चारा एक रोज की रोटी जिसको हम डेली ब्रेड कहते हैं, चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दरवाजा कौन है? ठीक, उसी ने चारा क्यों कहा? 7वीं आयत पढ़े इसी चैप्टर में। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। हाँ, हम कौन हैं? हम कौन हैं? भेड़े हैं। दरवाजा कौन? यीशु। इसलिए उसने कहा चारा भी पाएगा। भेड़ों को चारे की जरूरत है। हमें कौन से चारे की जरूरत? रूहानी चारे की जरूरत। तेरे रूह को रोटी, तेरे रूह को कलाम की रोटी की जरूरत, कलाम की ग़िज़ा की जरूरत।
जिस्म को सिर्फ रोटी की जरूरत, रूह को कलाम की जरूरत। ये है वो ग़िज़ा, चारा पाएगा और अंदर आया जाया करेगा। उसी ने कहा भेड़ों का दरवाजा, तो भेड़े कौन है? मैं और आप सब भेड़े हैं, कलीसिया भेड़ है, हम सब भेड़ों में शुमार होते हैं। और दरवाजा कौन है जी? जोर से बोले कौन है? हाँ, खुदा यीशु मसीह है। इसमें से गुजरना बेहद जरूरी है। ये निजात का दरवाजा है। क्या है? निजात का दरवाजा है। मसीह ने क्या ही दिया? यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 6ठी आयत में, राहत और जिंदगी, राहत और जिंदगी। कोई मेरे वसीले के बगैर जा सकता है आसमान की बादशाही में? नहीं जा सकता। कोई भी मेरे वसीले के बगैर, यानी जो दरवाजा मैं हूं, इसमें से गुजरेगा तो आसमान की बादशाही में जाएगा, वरना वो नहीं जा सकता। अब ये दरवाजा तो सुगड़ा है, रास्ता भी कम है। इसके लिए आपको अपनी जिंदगी की सारी गलतियों का दांव गुनाहों को दूर करना पड़ेगा। फिर इस दरवाजे से एंट्री है। एंट्री कैसे है? तौबा। एंट्री कैसे है? निजात। एंट्री कैसे है? तौबा करके, मसीह को एलानिया कबूल करके, बपतिस्मा लेकर आसमान की बादशाही के वारिस हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे वसीला के बगैर जा सकता है? नहीं जा सकता। कोई शख्स के लिए मैं नेकियां करके चला जाऊं, आप नेकियां करके नहीं जा सकते। इस बात को याद रखिएगा। इस जो के हाथ में लेकर तुम्हें फजल से निजात के लिए है। कैसे? तो फिर नेकी क्या है? क्या नेकी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन पंजाबी की वो जो कहावत है ना, अमलाना बेड़े पार, ऐथे अमलाना बेड़े पार को नहीं, ऐथे मानना बेड़े पार। हालेलुया। अमल क्या है? ये ईमान का फल है। ईमान कोई नहीं, तौबा कोई नहीं, निजात कोई नहीं। तू जो मर्जी करता रह, नेकियां जिन्हीं मर्जी नेकियां कर, आसमान की बादशाही का दरवाजा तेरे लिए बंद है। लेकिन जब तू ईमान लाएगा, निजात पाएगा, उसके बाद जो तू नेकियां करेगा, इसका फल है, इसका अजर है, यहाँ पर भी और आसमान की बादशाही में भी। हालेलुया, हालेलुया। तो राहत और जिंदगी कौन है? यीशु है। और यीशु के बगैर आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों ये रास्ता सुगड़ा है? वजह ये है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं। गुनाह और उल्टा जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, मसीह को कबूल करना पड़ेगा, फिर आप आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। आमीन। ये रास्ता आपको सीधा कहाँ ले जाएगा? आसमान की बादशाही। कहाँ? आसमान की बादशाही में। और मसीह के वसीला के बगैर हम नहीं जा सकते। ये रास्ता इतना सुगड़ा क्यों है? सवाल ये है, ठीक, सुगड़ा क्यों है? ये मैं तंग क्यों हूं? वजह की है, क्योंकि रास्ता सिर्फ एक ही है। रास्ता सिर्फ बहुत सारे रास्ते नहीं है। और किधर जाना है ना, तो कह के इधर होना चाहिए, रास्ता बांधे उधर नहीं टोकते हो। अगर वो भी बांधो या तो फिर इधर उठ जाओ, जाना थे उधर ही जाना थे। लेकिन मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूँ, आसमान की बादशाही का एक ही रास्ता है और वो यीशु है। इस दरवाजे से गुजरेंगे, सीधे आसमान की बादशाही में जाएंगे। हालेलुया। एक है और कोई नहीं। कोई बता देगा चल इधर नहीं करना है, इधर भूल जाकर इधर नहीं करना है, इधर चला जाऊंगा, नहीं, आप कहीं से नहीं जा सकते। दरवाजा एक ही है और वो यीशु है। इसमें से गुजरना पड़ेगा, गुजरेंगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया। लोगों ने कश्ती बनाई ना, है बनाई? यस। क्या हुआ जी? कश्ती बनाई। दुनिया में टाइटैनिक सिर्फ दो बार ही बना है, एक खुदा का टाइटैनिक और एक बंदे का टाइटैनिक। बंदे का डूब गया, लेकिन खुदा का पानी में उतर तैरता रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये दो जहाज बड़े दुनिया में बड़े बड़े, एक टाइटैनिक
بندے بنایا گیا تھا ڈوب نہیں سکتا پہلے سفر کی ڈوب گیا تے ادھر نوح نے جڑا ٹائٹینک بنایا وہ ڈوبیا نہیں ہاللویا وہ پانی تے تیرتا رہا کیوں وجہ کشتی کے کتنے درجے تھے جی کتنے 3 تھے کیا تھے ہاں 3 درجے تھے ویری گڈ اور دروازہ جی 3 منزلہ کشتی کے دروازہ ایک کیا جی 3 منزلہ کشتی کے دروازہ ایک کیوں جی ہاں بہن کہتی ہے دروازہ ایک ہی ہے وہ یسوع ہے ہاللویا ہاللویا دروازہ ایک ہی ہے دروازہ ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے 3 سٹیپ تھے اس کے لیکن ڈور ایک آج بھی دروازہ ایک ہی ہے آپ اسی میں سے گزریں گے آپ دیکھیں اسی دروازے میں سے جانور بھی گزرے ہیں کشتی میں جانے کے لیے اور اسی دروازے میں سے انسان بھی گزرے ہیں کشتی میں جانے کے لیے غور کریں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دروازے میں سے گزریں آمین یوحنا کی انجیل 10واں باب 27 اور 28 آیت پڑھیں گے جلدی سے یوحنا 10 باب 27 اور 28 آیت یوحنا 10 باب 27 28 آیت میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں ہاں میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوگی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا ہاں کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین کن کو بیڑ کون سی بیڑوں کو جی کون سی بیڑوں کو جس نے میری آواز پہچانی اس نے کہا میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں وہ بھیڑیں اسی نے کہا میں آگے چلوں گا وہ میرے پیچھے اچھا پیڑ دی خاصیت ہے کدی چرواہے جگہ نہیں ٹوٹتی پیڑ دی خاصیت کیا ہے وہ چرواہے کے قدموں پر قدم رکھ کے چلتی ہے اس بات کو یاد رکھنا بکری ایسی نہیں ہے بکری اپنی منمانی کرتی ہے جدو مالک لوگوں ادھر ادھر ہوئی جتنی مرضی پہلی بار سے پٹھے کھا لیتی لیکن پیڑ ایسی نہیں پیڑ جیتے چرواہے بھی کھلو جانا پیڑ بھی کھلو جائے گی وہ ٹور پہ گا پیڑا ٹور پہن گی ہاللویا ہاللویا اس لیے غور کریں اسی نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں نام بنام جانتا ہوں کہتے جنہیں بیٹھے سارا دن آئیے سو جانتا ہوں ہو سکتا ہے مہینہ پتا ہے لیکن یسوع سارے دن آتا ہے آمین کیونکہ ہم بھیڑ ہیں اور وہ دروازہ ہے آمین ہاللویا 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 جڑے پنڈاں دے لوگ نہیں نا وہ اس گل کو سمجھتے ہیں کہ جنہاں ریوڑ رکھا نا بھیڑاں دا وہ پیالیاں دے وچ انہاں بڑی جی باڑ لا کے نا بند کر کے اوتھے بھیڑاں کو شامی لیا کے بند کر کے باڑ دے ہوندا لیکن دروازہ انہاں کی کیتا ہوندا ہے دروازہ وہ ایک ہی دروازے جو ساری بھیڑاں اندر تے دروازہ تے جڑا چرواہا ہوندا ہے وہ آپ ہی دروازے دے کے بیٹھ جاتا ہے ہاللویا تے اس باڑ دے اندر یا چرواہے تو ٹاپ کے کوئی شاید آ سکتی ہے بھیڑاں نہیں جب آپ دروازے کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ سکوت دروازے پر بیٹھا ہوگا آمین کوئی شاید تمہاروں چھو نہیں سکتی اسی نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا تو اس لیے غور کریں کہ ہم بیڑے ہیں یا پھر ہم بکریے ہیں یہ بھی غور کرتے ہیں ضرورت ہے بکری وہ ہے جو اپنی منمانی کرتی ہے لیکن بھیڑ ایسا نہیں کرتی بھیڑ خداوند کے پیچھے چلتی ہے
आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। आपको पता है मुकाशवा की किताब 3 बाब की 8वीं आयत में मसीह ने एक कलीसिया से कहा, मैं तेरे कामों को, मैं तेरे कामों को जानता हूं और मैंने देखे हैं, वो मेरे सामने हैं। हवाला पढ़ लो जल्दी ताकि याद रहे। मुकाशवा 3 बाब 8 आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। दरवाजा खोल रखा है। ये मैं सारे जिन्हें थे बैठे या ऑनलाइन सब सुन रहे, खुदावंद कहता है मैं तेरे कामों जानता हूँ, लेकिन फिर भी तेरे वास्ते एक दरवाजा मैं खुला छड़े है। कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। कि मैं कि तुझ में थोड़ा सा जोर है जोर है और थोड़ा सा, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। अगर अमल किया है, जोर है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये दरवाजा निजात का दरवाजा है और ये खुला हुआ है आसमान पर। यूहन्ना ने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। कहां? आसमान पर। आसमान की गालो हुई है, पतमस के जजीरा में उस पर रोया नाज़िल हुई और उसने देखा, कहता मैं देखता हूं एक दरवाजा खुला हुआ है। कहां? आसमान पर। खुदा ने हमारे लिए आसमानी दरवाजे खोले हुए हैं। हालेलुया। और रास्ता कुशादा है, लेकिन एक ही सुगड़ा है, इसमें से दाखिल हो जाए। एक सुधा रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलाम फरमाता है मेरे अज़ीज़ों, मुकाशवा 3 बाब 20वीं आयत पढ़ेंगे। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, दुआ खटखटाता हूँ। अच्छा, पहला दरवाजा खोले है और तेरे दिल के दरवाजे पे आया खटखटाना से। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, कुंडी खोलेगा, तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। हालेलुया। वो मेरे साथ, वो मेरे साथ। हालेलुया। पहला कहता है मैं तेरे से दरवाजा खोले, फिर कहता है देख मैं खड़ा दरवाजा खटखटाता हूँ, अगर कोई आवाज सुनकर खोलेगा तो मैं अंदर भी आऊंगा। हालेलुया। आज दावत दे उसी को नहीं, कुंडी खोले अंदर से। याद है एक दफा पहले भी मैंने बताया था, वो जो तस्वीर है लोगों के घरों में लगी हुई है, दरवाजे पर नॉक करते हैं, मसीह खड़ा होता है। तो एग्जीबिशन के अंदर एक बंदे ने बोला जी ये तो तस्वीर ठीक नहीं है, इन्हों ने कुंडा ही नहीं लाया, इन्हों कुंडा नहीं लाया, दरवाजे तक कुंडा लगे नहीं। तो उस बंदे ने जिन्हें बनाया सी ना, उसने बोला कि ये दिल का दरवाजा है, यदि कुंडी के अंदर होती है, जब यीशु करता है तो फिर अंदर ऊपर नहीं करते। हालेलुया। ये आम दरवाजा नहीं कि बाहर अंदर कुंडी है, यदि कुंडी सिर्फ अंदर है। ये जब यीशु बाहर नॉक करेगा, बेटी या बेटा खोलेगा अंदर, तो फिर यीशु अंदर आएगा, बवेगा, नाल खाना भी खाएगा। आमीन, हालेलुया। उसी ने कहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ और दस्तक देता हूँ, खटखटाता हूँ, अगर तू मेरी आवाज सुने, खोले, तो फिर मैं अंदर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हम किसी के घर जाएं तब तक बैल बजाते रहते, कुंडा बजाते रहते, जब तक उन खोलना करे नाल असी आवाज भी सुनने बंदा ते अंदर ही खोलने दे हैं ते घर ही ने, लेकिन खोलने दे क्यों? खुदावंद भी ऐसा ही है, कहता है बंदा ते अंदर ही, अंदर खोलता क्यों? खुदावंद दस्तक देता है, अब उनको सुने या ना सुने वो दी अपनी मर्जी, लेकिन खुदावंद कंटिन्यू नॉक करता रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना रसूल ने 3 बाब की 8वीं आयत और फिर 3 बाब की 20वीं आयत में ये मेंशन किया, लिखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। और जब ये दरवाजा आसमान पर खुला हुआ है तो फिर 7वें बाब में आकर उसने एक बड़ी खूबसूरत बात बयान की। मुकाशवा की किताब 7वें बाब में उसने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखी। इनको देखा
بہت بڑی بھیڑ کو دیکھ لیا. حوالہ نوٹ کریں 7ویں باب کی 9 سے 12 آیت تک گھر جا کر پڑھیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یوحنا رسول نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی اور کہتا ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلے، اہل زبان اور امت کی بڑی بھیڑ جو شمار نہیں ہو سکتی، سفید جامے یعنی سفید کپڑے جو پاکیزگی کی علامت ہے پہنے ہوئے، کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے یعنی فتح کا نشان کھجور. پام سنڈے والے دن اس لیے کھجور کی ڈالیاں مسیح کے آگے بچھائی گئی کہ کھجور فتح کی علامت ہے. اور یہ بہت بڑی بھیڑ کھجور کی ڈالیاں لے کر آسمان پر یوحنا دیکھتا ہے. ایک بڑی بھیڑ تخت کے سامنے کھڑی ہے. وہ کتوں آ گئی؟ وہ اسی دروازے میں سے داخل ہو کے آسمان پر گئی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور کہتا ہے بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے اور جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے. اس نے لکھا خدا کی طرف سے یعنی برا اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جس نے کہا I am the door یعنی میں دروازہ ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا نجات پائے گا. ایک بھیڑ آسمان تک نہیں پہنچ گئی، رستہ کتنے میں؟ وہ کہتا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر طاقت ہے ہی تو آ جا. ہاللیلویا. شہوت برداشت کر، تنگیاں مشکلات برداشت کر، محبت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کر، تیرے اندر دروازہ کھلا ہے. آمین آمین. اور پھر اس نے لکھا کہ سب فرشتے اور بزرگ اور جاندار تخت کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے گھر کر خداوند یسوع مسیح کو اور خدا باپ کو سجدہ کیا، کیونکہ برا بھی تخت پر ہے، باپ بھی تخت پر ہے. سجدہ کیا اور کہا آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خداوند کی ہو. آمین. اے آمین پتہ کتوں ہے؟ آسمان. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو تنگ دروازے سے داخل ہونا جہاں خوشحالی کرنی پڑتی ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ ہاں، بہت ساری چیزیں ترک کرنی پڑتی، بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی. میں آپ کو بتاؤں جتنے چیلنج پادریوں کے سامنے ہوتے ہیں عام بندے کے سامنے نہیں ہوتے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے. بہت چیلنج ہوتے ہیں. دیکھو کہنا بھی سب سے زیادہ پادریوں کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جتنے چیلنج پادری کو ہوتے ہیں نا، اتنے چیلنج عام کلیسیا کو نہیں رہتے تھے. اپنے آنا دوار کی عبادت کرنی، کلمات برکات ہونے وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ برداشت کون کرتا ہے؟ پاسٹر. کون کرتا ہے؟ ہاں. کبھی کوئی آپ کے پاسٹر کو بات نہیں کر سکتا اگر آپ اس کے ساتھ مل کر اس کے خلاف بات نہ کریں. اگر کبھی بھی کوئی آپ کے پاسٹر کے خلاف بات کرے اس کو کبول کر اسٹاپ کرو، کبھی وہ آپ کے پادری کے خلاف بات نہیں کرے. ہاللیلویا. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کو صرف دنیا دکھاتے ہیں اگر پاسٹر آپ کو آسمان کی بادشاہی تک پہنچا دیتا. ہاللیلویا. کلام سنا سنا توبہ کرو اور اس کی ذمہ داری ہے کہ کلیسیا کو صحیح سلامت اس دروازے سے انٹر کریں. اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ لاسٹ سنڈے 12 لوگوں نے بپتسمہ لیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس دروازے سے انٹر ہو کر آسمان کی بادشاہی کے وارث بنیں اور کہ جب تک اس زمین پر ہیں خدا کی کلام کی تعلیم پر عمل کریں. آپ یہ کہہ سکتے ہو؟ آئے اپنے گھر واپس کر کھڑے ہوں گے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. پریز اللہ. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس.